ہم سے ہم کلام ہونا تو ادب ادب سے ہونا سائیں، ہم لہجے کی تلخیوں کو منہ پر مار دیتے ہیں۔ صبح کا وقت تھا، آسمان پر کہیں کہیں بادل موجود تھے، کئی بادلوں نے سورج کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی کرنیں بادلوں سے ٹکراتی سرخ اور انارجی رنگ کا دل مہا لینے والا مناظر پیش کر رہی تھیں، جس نیلے آسمان کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیا تھا۔ اس پر چہکتے پرندے اس قدرتی مناظر کو اور دلکش بنا رہی تھیں۔ شفاف پانی میں پڑتی ہوئی ہلکی سورج کی کرنیں پانی میں چمک رہی تھیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں پانی میں کھیل رہی تھیں۔ اس دریا پر بنی پل کے بیچوں بیچ گاڑی کے بونٹ پر وہ بیٹھی اس خوبصورت مناظر میں کھوئی تھی۔ اسے قدرتی مناظر بہت اٹریکٹ کرتے تھے۔ وہ ان رنگوں میں ڈوب کر اپنی بے رنگ زندگی میں رنگ بھرنا چاہتی تھی۔ وہ ان جانے کتنے سالوں سے بے رنگ تھی۔ یار بابا کو شکایت لگاؤں گی۔ چلو یونی، دوسرا لیکچر سٹارٹ ہونے والا ہے، پہلا لیکچر بھی تم مس کر چکی ہو۔ اس نے اس کے معصوم سے چہرے کو دیکھتے وارن کرتے کہا۔ اس کی دھمکی سن اس کے گلابی ہونٹ گہری مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اس نے جینز کی پاکٹ سے موبائل نکال کر مطلوبہ نمبر ملاتے کان سے لگایا۔ ہے ہینڈسم، کہاں ہو؟ شاذم خان نے نرمی سے پوچھا۔ برج پہ۔ گلابی ہونٹوں سے ہلکی سی آواز نکلی۔ پاس کھڑی اس کی بہن نے اسے حیرانی سے دیکھا اور اپنا بیگ سر پر رکھتی گاڑی میں بیٹھتی یونی کی طرف رش ڈرائیونگ کرنے لگی۔ جانتی تھی ڈیڈ اپنی لاڈلی کو کچھ کہیں گے نہیں اور ان کے واٹ لگ جانی تھی۔ وہاں کیا لینے گئی ہو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے سکون۔ اس نے گہری سانس بھرتے کہا اور دریا کے بہتے پانی کو دیکھنے لگی۔ میرا بچہ، لوگ لندن، پیرس، امریکہ جاتے ہیں اور آپ ہو کہ دریا کنارے بیٹھی ہو۔ وہ لوگ ہیں جانا، شاذم خان نہیں۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی جو بہت نرم، نازک، گلابی سے تھے۔ انہوں نے لمبی سانس خارج کی۔ جانتے تھے ان کی بیٹی بہت موڈی ہے۔ اس نے اپنی ہی کرنی تھی تو بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ جلدی گھر آ جانا اور اپنا خیال رکھنا، اوکے؟ کہو تو گارڈز بھجواؤں؟ نو۔ وہ مزید کچھ کہتے کہ اس نے گارڈز کا سنتے خراب موڈ سے کہا اور لو یو کہتے کال کٹ کرتے موبائل پاکٹ میں رکھا اور آسمان میں پھیلے رنگوں کو دیکھنے لگی۔ آ گئی؟ ہاں، دوسری کدھر ہے؟ آمنہ نے اس کو گاڑی سے اکیلے نکلتے دیکھ ہنس کر پوچھا۔ وہ ان کا پارکنگ میں ہی انتظار کر رہی تھی۔ یا تم کوئی بہت ہی بڑی کمینی ہو؟ نہیں، مطلب تمہیں چاہیے تھا مجھے لے کر آتی ساتھ، لیکن نہیں، مہارانیوں کی طرح اکیلی ہی منہ اٹھا کر آ گئی۔ شانزا نے اس کو گھورتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسی۔ کوشش کی تھی کہ تمہاری طرح شہزادی بن جاؤں، لیکن کیا کروں نہیں، بن کر جینے کی ایسی عادت پڑی ہے کہ چھوڑنا چاہوں تو بھی چھوڑ نہیں سکتی۔ وہ ہنس کر بولی، لیکن شانزا کا رخ سرخ ہوتا چہرہ دیکھ کر اس کو اپنے لفظوں کی سنگینی کا احساس ہوا۔ رانی یا شہزادی بننا کون سا آسان کام ہے؟ جان دینی پڑتی ہے اپنی عوام کے لیے۔ ہم تو پھر ابھی اپنے بابا کی شہزادیاں ہیں، لیکن جو حقیقت کی شہزادی ہوگی اس کی لائف کتنی ٹف ہوگی۔ ہم سوچتے ہیں کاش ہم بھی ایک ملکہ ہوتے یا پرنسس ہوتے۔ یہ ہم اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اندازہ نہیں یہ کہ شہزادیاں اور رانیاں جانے کون سی پریشانیاں مشکلات سے گزری ہوں گی۔ شانزے نے دکھ سے کہا۔ آمنہ نے ہاں میں سر ہلایا اور اسے لیکچر کا کہتے ساتھ کھینچ کر کلاس میں لے گئی۔ سالے ہم سے پنگا لے گا، اتنی ہمت تیری؟ غصے سے وہ اسے بہت بری طرح مارنے پیٹنے میں مصروف تھا۔ آمنہ اور شانزے جو کلاس میں جا رہی تھی، بھیڑ لگی دیکھ وہاں پہنچی، لیکن اس جونی کے لڑکے کو دوسرے لڑکوں کو مارتے دیکھ وہ ڈری۔ شازو چلو یہاں سے، یہ لوگ پاگل ہیں، ہم نہیں۔ آمنہ نے اس کے ہاتھوں کو زور سے پکڑتے کہا۔ وہ دونوں اپنے ہی دھیان میں کھڑی تھی۔ لوگوں کے سائیڈ ہٹنا انہوں نے محسوس ہی نہ کیا، لیکن جب اس شخص کے چوڑے سینے سے لگ کر آمنہ گری تو شازو نے بڑی بڑی آنکھیں کھول کر اسے دیکھا، پھر اس لڑکے کو جو ابھی تھوڑی دیر پہلے دوسرے لڑکوں کو پٹ رہا تھا۔ آمنہ چلو، شانزا نے ہلکلا کر پکارا، لیکن اس امن نامی لڑکے نے آمنہ کو ہاتھ سے پکڑ کر جھٹکے سے اوپر اٹھایا جو سیدھا اس کے ساتھ آ لگی۔ آمنہ نے خوف بھری نیلی آنکھیں
आंखों को जोर से मींचा और डर से कंपने लगी। सारी लड़कियों ने जल कर उसे देखा कि इनकी जगह ले चुकी थी। वो लड़की शानज़े मुंह पर हाथ रखी शौक में थी। ओपन योर आइज, वो हकमाना लहजे में गोया हुआ, लेकिन आमना को सुनते न देख इसकी कमर पर गिरफ्त मजबूत करते अपने करीब तर किया। आमना ने कंपकपाती नीली आंखों में खौफ भरी आंखें खोली तो सीधा इसकी शर्ट से उलझती चौड़े सीने पर पड़ी। आंखों में नमी लिए इसकी सुर्ख आंखों में देखा। वो दिलचस्पी से इसका पन्ना मुलायजा फरमा रहा था। इसकी आंखों में नमी देख पीछे हटा और अपने पीछे खड़े लड़के को मखसूस इशारा करते वहां से निकला, लेकिन पलट कर आमना को देखना ना भूला जो सुर्ख चेहरे से दिल पर हाथ रखे लंबे लंबे सांस भर रही थी। आमना ठीक हो, शानज़े ने उसे पानी देते कहा जो साबत में सर हिला गई। सारी लड़कियां हकारत से उसे घूरती वहां से हटी। लड़के तो पहले जा चुके थे सिवाय कुछ बॉयज के। आज जाओ घर चलते हैं। आमना मुंह पर हाथ फेरती उठी और शानज़े को साथ इसी की गाड़ी में बैठी। मतलब की दुनिया है, फरेब का जमाना है, दिलों में नफरत है, मुंह पर याराना है। सर आप जाना बेटी के लिए परेशान है। शाजिम के पिए ने इनके चेहरे पर परेशानी के तासुर देखे और पूछे बगैर ना रह सका। शाजिम ने साबत में सर हिलाया। अनजाने क्या होगा इसका, बहुत संजीदा रहती है। वो कभी हंसती तो इसको देखा ही नहीं, बस कोई कभी कभी मुस्कुरा देती है, खोई खोई सी रहती है। पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को। बचपन से लेकर अब तक ही इनकी यही बात थी कि जाना क्यों नहीं हंसती खेलती जैसे आमना और शानज़ा खेलती कूदती है, वो क्यों गुमसुम रहती है। आदिल साहब मुस्कुराए जो काफी अरसे से इन्हें जानते थे इनकी कोई औलाद ना थी। वो शाजिम की बेटियों को अपनी बेटियां मानते थे। सर आप क्यों होते हैं परेशान, सबके अपने अपने शौक होते हैं। हमारी जाना खुद की जात तक महदूद रखना चाहती है। कभी न कभी तो आपकी परेशानी हल हो ही जाएगी। आदिल साहब ने मुस्कुराकर कहा। शाजिम ने आंखें मूंदे सर सीट की बैक से लगाया। बहुत ही कम उम्र में शाजिम की शादी हो गई थी। इनकी 3 बेटियां थी, शानज़ा, आमना और जाना। शाजिम की वाइफ जाना को पैदा करते ही वहां से चली गई थी। अनजाने कहा पहले तो आमना और शानज़ा अपनी मामा को पुकारते रोते लगती थी, लेकिन वो होती तो वहां आती। वो तो बेहिस बनी इन्हें हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी थी। फिर जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी वक्त के साथ साथ वो अपनी माँ को भूल चुकी थी। सब अपनी जिंदगियों में खुश थे, लेकिन शाजिम वो जाना की वजह से बहुत परेशान रहते थे क्योंकि इसका लहजा हमेशा सबके साथ साथ ही रहा था सिवाय शाजिम के। अगर वो गुस्सा होती तो रूम में बंद होकर सब कुछ तहस नहस कर देती, लेकिन दूसरों पर जाहिर ना होने देती कि वो गुस्सा है या दर्द में है। उसे अपने बारे में किसी को कुछ बताना पसंद नहीं था, भला के लापरवाह थी, जबकि आमना और शानज़े दोनों ही नरम दिल हंसमुख थी। वो भरपूर कोशिश करती थी जाना को हंसाने की, लेकिन इनकी कोशिशें को देखते जाना सिर्फ मुस्कुराने पर ही इत्तेफाक करती थी। इसकी खामोशी सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी। वैसे वो तीनों खूबसूरत भी बला की थी, लेकिन जाना तो कांच की गुड़िया मालूम होती थी। अंधेरे से बहुत डरती थी। वो छिपकली को देखकर इसका सांस तक रुक जाता था। जिद्दी भी बला की थी और इसकी मासूमियत भी लाजवाब थी। जो भी पहले बार उसे देखता इसका असीर हो जाता था। इसकी शख्सियत काफी पुरस्कार सी थी। भूल जाओ सभी सुनी बातें, मुस्कुराने पे कर्ज थोड़ी है, आता ही लोग भोगते हैं, सिर्फ कुत्तों पे फर्ज थोड़ी है। सर आगे एक कार खड़ी है। ड्राइवर ने गाड़ी रोकते कहा। पीछे बैठे शहजादों सी आन बान रखने वाले उस शहजादे ने गोल्डन सुर्ख आंखों से उसे घूरा। दफा हो, हटाओ उसको, वो सख्त कोफ्त ज्यादा लहजे में चीखा। वो ड्राइवर हड़बड़ा था, गाड़ी से निकला और गुस्से से उस लड़की की तरफ बढ़ा। बीबी गाड़ी हटाओ, मेरे सर की मीटिंग है, लेट हो जाएगी, ड्राइवर ने कहा, लेकिन वो उसे टस से मस होता ना देख ड्राइवर को तब चढ़ी। बीबी जी यहाँ से हटे, आप अमीरजादों की वजह से हमारी नौकरियां खतरे में पड़ जाती है। ड्राइवर बदतमीजी से गोया हुआ तो उसने काली सुर्ख आंखें खोलकर इसको देखा। इसके देखने पे ही ड्राइवर के जिस्म में कंपकपी तारी हुई थी। उफ, वो गुस्से से बड़बड़ाते गाड़ी से निकला।
चौड़ी पेशानी पर बिखरे ब्राउन बाल, गोल्डन आंखों में गबस का गुस्सा, मगरूर खड़ी नाक, सख्ती से भीजे हुए नाभि लब, 6 फुट से निकलता कद, ब्लू पैंट कोट, व्हाइट शर्ट, हाथों में ब्रांडेड वॉच, पाँव में मुकीद ब्रांड शूज। जिस हुस्न का शहजादा था वो, दुश्मन भी इसकी खूबसूरती के चर्चे किया करते थे। इसने मगरूर तो होना ही था। क्या हो रहा है यहाँ? मैं ड्राइवर भारी कदम उठाते वो वहां पहुंचा तो ड्राइवर को कपकपाते देख बर्फीले लहजे में बोला, सर सर मैम सुन नहीं रही। वो खौफ से उसे देखने लगा जो कोल्ड नजरों से उसे घूर रहा था। एक तरफ वो लड़की थी, एक तरफ वो लड़की थी और एक तरफ इसका खड़ूस बॉस। आगे कुआं था तो पीछे खाई, कहाँ फंस गया था वो? ये ब्रिज आपकी मलकियत है? उसने बोनट पर बैठी लड़की को देख सख्त लहजे में पूछा, जिसके बाल हवा के तहत बार बार इसके चेहरे को छुपाने की कोशिश कर रहे थे। और वो लड़की भी बिना किसी हरकत के आसमान को तके जा रही थी। नहीं, मुख्तसर सा जवाब। लबों की जरा सी जिन्स पर इसके गाल पर गड़ा झलक दिखाते गुम हुआ। तो यहाँ इस अंदाज में बैठने की वजह जान सकता हूँ? क्योंकि आपकी वजह से मैं लेट हो रहा हूँ। वो संजीदगी से इसको देखता गोया हुआ। ड्राइवर तो इन दोनों को देख रहा था। उसने आसमान से नजरें हटाते उसके चेहरे पर मस्कर की वो साख्त हुआ उसे देख। काली गहरी आंखें, छोटी सी नाक, गुलाबी गाल और गुलाबी होठों को भीजे इसकी मुलायम जैसी रंगत हल्की हल्की सूरज की किरणें पड़ने से सुर्ख होने का सबब थी। वो किसी हूर से कम न थी। रूबरू हुस्न हो और हुस्न भी तेरे जैसा, फिर कोई दिल के खसारे को कहाँ देखता है। उसने गार्ड से लड़ी गाड़ियों को देखा। क्या? और गाड़ी की चाबी ड्राइवर के पास फेंकी और गाड़ी साइड लगाने का इशारा किया। अपनी गाड़ी खुद हटाए। इसका एटीट्यूड उसे कहाँ हजम होना था, इसीलिए सख्ती से गोया हुआ, लेट तुम हो रहे हो। मजीद ये कि अपने लहजे की सख्ती का दूसरों पर रोब झाड़ना। उसने बर्फीले लहजे में गड़गड़ा कर कहा। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी साइड पर लगाते वहां आया। जानती नहीं हो कौन हूँ मैं? नंबर 1 बिजनेसमैन। उसने कहा तो वो हैरत से उसे घूरने लगा। फिर भी इतना एटीट्यूड? उसने दिल में सोचा। मगरूर नहीं हूँ, मैं सच बोलती हूँ तो ही तुम जैसे को अनाप्रस्त लगती हो। वो ऐसा से बड़बड़ाई, देख लूंगा। सर, हाजिम सर की कॉल है। मजीद वो कुछ कहता कि पीछे से गार्ड ने कहा। वो उंगली उठाते वॉन करती नजरों से उसे देखता वहां से निकला। जानो ने आंखें घुमाई और ब्रिज के किनारों पर चलने लगी। तुझे मिल जाएगी तुझे जैसी खुश मिजाज। मैं हकीकत हूँ, सभी को ताख लगती हूँ। मासूम गुल। अमन देखो, शराफत से बैठकर पिज्जा खाओ वरना मुझसे जूते खाओगे। दोपहर में जब वो घर आया तो अमन ने इसको जबरदस्ती किचन में घुसाते पिज्जा बनाने का कहा। जब बन गया तो वो खाने से इनकार कर रहा था। पिज्जा या जूता दोनों खाने का मेरा मूड नहीं है। तुम बर्गर बना लो या अब भाई के लिए इतना नहीं कर सकता? अमन ने मासूम मुंह बनाते दांत दिखाए। इसी मासूम भाई के दांत ना तोड़ दूं फिर और ज्यादा मासूम लगोगे। वो मुक्का दिखाते दांत कुचकाते बोला। अमन ने जल्दी से होंठ भेजे और ना में सर हिलाया। जालिम इंसान, क्यों तुम लड़की को हार्ट अटैक दिलवाना चाह रहे हो? हाँ, मुझे एक खराश भी आई तो उन्होंने चूने वाले हार्ट अटैक से मर जाना है। मैं इन चितर चालाक लूमड़ियों मतलब मासूम लड़कियों को यूं मगरमच्छ के आंसू बहाता नहीं देख सकता। मेरी खूबसूरत काली स्याह घनी पलकों वाली आंखें ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। वो ड्रामेबाज एक बार फिर अपनी ड्रामेबाजी पे उतरा। तुमसे कोई खूबसूरत लोग पड़े हैं दुनिया में? तुम कौन सा बादशाह जलाल के वली अहद हो जो नादान दासियां तुम्हारे इश्क में कुर्बान जाएंगी? ख्वाबों में मत रहो मेरे लाल। हकीकी दुनिया में लड़कियां तुम जैसे नाम के मासूम लोगों के साथ बड़ी मासूम से खेल खेल कर छोड़ जाती है, समझा? वो कम अकल इंसान, तुम्हारी आंखें भूरी हैं। वो अच्छे से उसे लताड़ने लगा। यार, बंदा दिल ही रख लेता है। बाबा ना मेरी बॉडी में सिर्फ एक ही दिल है जो मेरा जाती है। खैर, अगर इतना ही शौक हो रहा है दिल रखवाने का तो हॉस्पिटल चलकर डोनेट कर देना। कसमें लोग तुम्हें दुआएं देंगे। हाजिर ने उसे हल्की सी मुस्कुराहट से कहा। अमन ने खुनखार नजरों से उसे देखा। मेरी कब्र पर बैठकर दुआ करेंगे।
حد ہے، بندہ مذاق بھی نہیں کر سکتا۔ وہ منہ بنا گیا۔ بندہ کون ہے یہاں؟ بس مجھے ڈیسنٹ سے انسان کے علاوہ تم یعنی ڈرامہ سیریل موجود ہے، اور کوئی ذی روح بھی موجود نہیں۔ حازم نے ادھر ادھر ڈھونڈنے کی ایکٹنگ کرتے کہا۔ امن کا دل کیا کوئی چیز اس کے منہ میں ٹھوس دے۔ کیا ہوا؟ بولو، اب چپ کیوں ہو گئے؟ اس نے مسکراہٹ روکتے پوچھا۔ امن نے خفگی سے اسے گھورا اور ہم کرتے پیزا چپٹتے روم میں بند ہوا۔ بھلائی کا زمانہ ہی نہیں رہا۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتے وہ بڑبڑایا۔ اندھیرے سے وحشت بکھیرتے کمرے میں صرف ایک چھوٹے سے بلب کی وجہ سے تھوڑا سا حصہ روشن تھا، جہاں دو لوگ موجود تھے۔ ایک کی آنکھوں میں وحشت تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں نفرت ہوش بھری ہوئی تھی۔ بہت سنا ہے تمہارے بارے میں، ہر جگہ تمہاری ہی دہشت پھیلی ہوئی ہے۔ کیا چیز ہو تم؟ دانت پیستے پوچھا گیا۔ اس نے سخت تعصب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ ہوں کہ 2 ٹکے کے بے زمین لوگ مجھے خرید نہیں سکتے۔ ہوڈی پہنے، منہ پر ماسک اور گلوز لگائے وہ طنزیہ مسکراہٹ سے گویا ہوئی تو وجی جو کہ ایک مشہور ڈان تھا وہ تلملا اٹھا۔ کہاں برداشت تھی اپنی بےزتی؟ نہیں آئیو، مجھ سے مت الجھو، انڈر ورلڈ میں ہوں میں، جو ہوتا ہے سنو گی تو روح کانپ جائے گی۔ وہ اپنی مونچھوں کو تو دیتے بولا۔ اس نے ہونٹ بھیجے۔ آج تک وہ سب اس لیے ہوتا تھا کیونکہ یہاں میں نہیں تھی، لیکن اب کی بار میں آئی ہوں تمہارے قافلوں میں آگ لگانے۔ وہ غمزناک لہجے میں گویا ہوئی تو ایک لمحے کو وجی نے جسم میں خوف سراہد کر گیا۔ وہ مزید کچھ کہتا یا کرتا وہ اسی اندھیرے کمرے میں غائب ہوئی۔ اف، آخر کون ہے سب کی زندگی کا جہنم بنانے والی یہ مافیا کوئین؟ وہ زور سے چلایا اور ٹیبل کو لات مارتے وہاں سے نکل گیا۔ شریف ساڈے تو وڈا کوئی نہیں تے بدماش اسی کسی نو مندے نہیں۔ اندھیرے نے نیلا آسمان پر اپنی سیاہ چادر بکھیر دی تھی۔ آسمان پر چاند کے گرد ستارے ٹپٹپا رہے تھے۔ پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چھپے پورے چاند کی روشنی کے خوبصورت مناظر کو دیکھ رہے تھے، لیکن خان والا میں اس وقت گہری خاموشی چھائی تھی۔ کئی رقبوں پر بنا یہ خان والا شاہزم خان کی برسوں کی محنت اور مشقت سے بنا تھا۔ اس والا میں ان کی ہنسی خوشی غم، ان کی والدین کی یادیں، ان کی بیٹیوں کا بچپن سارے پل اس والا میں قید تھے۔ السلام علیکم بابا، آمنہ اور شیزا نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے کہا تو شاہزم نے سر کے اشارے سے جواب دیتے جانا کو دیکھا جو سیڑھیوں سے اتر رہی تھی۔ بلیک جینز، بلیک شرٹ جو کندھوں اور پیٹ کو واضح کر رہی تھی، پونی میں مقیم بال، براؤن سلکی بال، بڑی بڑی کالی رات سی آنکھیں، چھوٹی سی ناک، گلابی ہونٹوں کو بھیجے شاید وہ کہیں جانے کے لیے تیار تھی۔ کہاں کی تیاریاں ہیں جانا جی؟ شاہزہ نے جانا کو دیکھ کر پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے شاہزم سے پیار لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھی۔ بچے آپ نے کل جانا ہے جونی؟ شاہزم نے نرم سے لہجے میں پوچھا تو جانا نے ثابت میں سر ہلایا۔ جانا، منہ میں دہی جمی ہے جو من بھر کا سر ہلا رہی ہو؟ شارٹ کی زبان ہلانے میں تکلیف ہو رہی ہے، آمنہ نے شریر لہجے میں کہا۔ جانا نے نظریں اٹھاتے اس کو دیکھا اور سر جھٹتے اپنی پلیٹ پر جھکی جو ابھی شاہزم نے دی تھی۔ بچے اپنی بہنوں سے بات کیا کرو، کیوں چپ رہتی ہو؟ شاہزم نے ہمہ وقت کہی جانے والی بات دہرائی۔ اوکے، اس نے آہستہ سے کہا۔ شاہزہ اور آمنہ تو اس کے گھڑوں کو دیکھنے لگی تھی۔ کتنی خوبصورت تھی ان کی یہ بہن، لیکن اس کی خاموشی کی وجہ سے جاننے سے سب محروم تھے۔ کچھ تو تھا جس پر پردہ تھا، عادت اکیلے پن کی جو پہلے عذاب تھی اب لطف بن گئی ہے، اذیت نہیں رہی۔ خوبصورت سے ڈیکوریٹ کی گئی اس لائبریری میں وہ ایک فائل میں سر دیے بیٹھا تھا، تبھی وہ دونوں ناک کرتے اندر آئے۔ ان کو دیکھ وہ فائل بند کر چکا تھا۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں میرے شہزادے؟ وہ مسکرا کر بولا۔ فقط یہی دو تو تھے اس کی زندگی کی وجہ۔ ہم ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ ابھی تک سوئے نہیں؟ اس کے ساتھ بیٹھتے ان دونوں نے ایک ساتھ پوچھا۔ یہی سوال میں تم سے کروں تو اب بتاؤ کیا بات ہے جو میرے شہزادوں کو یہاں لے آئی؟ اس نے امن کے بکھرے بال بکھیرتے پوچھا۔ وہ دونوں مسکرا کر اس کے گلے لگے۔ وہ ان کی ہر بات سمجھ لیتا تھا۔ بھائی، ہم
कुक के हाथ का बना मज़ाक़ा खाना खाकर थक गए हैं। हाजिम ने मुंह के ज़ाविये बिगाड़े थे, तो हम कुक चेंज कर लेते हैं, मीसम ने हल बताया। भाई हमें मेड नहीं चाहिए अपने घर। अमन ने इसको देखते कहा। तो कोई बात नहीं, हम कल ही उसे छुट्टी दे देंगे। वो मुस्कुराहट दबा कर बोला। जानता था इनकी बातों का मतलब, लेकिन वो अभी ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहता था। ओह भाई, इतने बड़े बिजनेसमैन बनने का क्या फायदा जब अपने ही भाई को ना समझ सके। अमन ने सर पर हाथ मारते जलकर कहा। मुईसम ने कहका लगाया। हाजिम, तुम समझ लो ना इसकी बात। उसने हाजिम को कहा, जो शर्म से सुर्ख हुआ, फिर हंसने लगा। आपसे पहले नहीं समझूंगा, वो दांतों की भरपूर नुमाइश करते बोला। आप दोनों ना समझो, मैं ही समझ जाऊंगा। अम्मा ने सर झटकते कहा और पैर पटकते वहां से वॉकआउट कर गया। वो दोनों मुस्कुराए। कैसी जा रही है पुलिस की जॉब? मीसम ने हाजिम से पूछा। अच्छी जा रही है। हाजिम, मेरी मानो तो छोड़ो दो ये पुलिस की जॉब, मीसम ने कहा। वो मुस्कुराया। अच्छा, आपकी ऑफर पर सोचूंगा जरूर, लेकिन आप भी अमन की बातों को समझे, मेहरबानी होगी। उसने मुस्कुराकर शरारत से कहा और 9-2-11 हो गया। उसने गहरी सांस भरते सोफे पर सर अटकाया, लेकिन वो वहशत से भरपूर काली आंखें नजर आई। उसने झट से आंखें खोली। ये क्या थी वो लड़की, इतनी खामोश, इतनी तेज? कुछ तो छुपा था इन गहरी आंखों में, लेकिन इसके वो डिम्पल। उफ, क्या हो गया है? ये सब छोड़ो इसको और काम पर ध्यान दो। सर झटकते बड़बड़ाया और फाइल पर झुका, लेकिन अब कहाँ काम होना था। वो फाइल रखते उठा और काफी लेते गार्डन में चहलकदमी करने लगा। निगाहे यार में ठहरा हुआ जमाल हूँ मैं, मेरा तौफ मेरे इश्क बेमिसाल हूँ मैं। वो तीन भाई ही एक दूसरे का सब कुछ थे। मीसम सलार, जो एक अच्छा भाई होने के साथ पूरी दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन भी था, इसका शुमार होता था। वो इस मकाम तक अपनी मेहनत और लगन से इस मकाम तक पहुंचा था। बला का संजीदा शख्स, इसके चेहरे पर मुस्कुराहट की वजह सिर्फ इसके भाई बनते थे। दूसरा हाजिम सलार, जिसे बचपन से ही पुलिस ऑफिसर बनने का शौक था और आज वो कराची शहर का एसपी था। मीसम से मुख्तलिफ इसका अंदाज था, नहायत ही नरम दिल और अपने प्यारों पर जान छिड़कने वाला, लेकिन जब गुस्सा आता तो सबकी थया कर देता था। सबसे छोटा शरारतों की दुकान अमर सलार, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कम लड़ाई ज्यादा करता था, इन दोनों से मुख्तलिफ था। इसकी शख्सियत इंतहा का शरारती था। मुस्कान हमेशा इसके चेहरे पर मौजूद होती थी। बस एक आदत इन 3 भाइयों में एक सी थी, लड़कियों से दूर रहना, वरना जाने कितनी लड़कियां इन पर खुद को कुर्बान किए बैठी थी। रखता हूँ यकीन खुदा पर, सहारा किसी का लेता नहीं हूँ। गैरत आंखों में, गुस्सा दिमाग में और शराफत खून में है। इस पूरे चांद की तरह मैं खूबसूरत तो हूँ, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, इस चांद के गिर्द टिमटिमाते तारे हैं और मेरे इर्द गिर्द गुप्त अंधेरा, मौत सी खामोशी। लोग तो चांद में भी नुक्स निकाल लेते हैं, लेकिन मेरा नाम लेने से भी लोगों की जान जाती है। कैसे इस पूरे चांद की चांदनी पूरी दुनिया को रोशनी पहुंचा सकती है, इसी तरह मेरे अंदर सुलगती आग इस पूरी दुनिया को जला सकती है। बस एक चीज हम में एक जैसी है कि मेरी मंजन कर देने वाली ठंड है, जैसी है कि मेरी तरह इस चांद को लोग पसंद तो कर सकते हैं, लेकिन इसके पास जाने से डरते हैं, क्योंकि इसमें खतरा है, जिसमें में खून मंजन कर देने वाली ठंड है। ये चांद चंद लम्हों का सुकून तो बन सकता है, लेकिन राहत जान कभी नहीं बन सकता। लोग इस चांद में भी अपने महबूब का अश्क देखते हैं और मुझ में अपनी मौत। अंधेरे कमरे में खिड़ी वो खुली खिड़की से आने वाले चांद की चांदनी को देख बेतासर लहजे में बोली। जान निकाल लेने वाला लहजा था इसका। इन दोनों वजूद के जिस्म में कंपकपी पैदा हुई। वो चुप हुई तो वहाँ फिर से खामोशी ने अपना बसेरा कर लिया। आपको अंधेरा क्यों पसंद है? आखिर अंधेरे में रहने की वजह क्या है? खामोशी को चीरती वो आवाज, जैसे ही इसकी समाप्त हुई वो खिड़की के करीब जाती मुड़ी।
ब्लैक जीन्स शर्ट हुडी में मौजूद इसके सिर्फ कट लगे होंठ नजर आ रहे थे। ऐसा हर रात से पर्दा उठेगा, वक्त से पहले कुछ जानना तुम्हारे लिए खतरे का बासत होगा। सर्द बर्फीला लहजा अख्तियार करते वो इसी अंधेरे में जहाँ से आई थी वहीं गुम हुई। पीछे वो दोनों वजूद भी इस अंधेरे से डरते बाहर निकल गए। तू शायरी के सारे हुनर जानता तो है, मैं हर्फ हर्फ जख्म हूँ तहरीर कर मुझे। मिस शाहज़ा, ये टॉपिक आपको अभी मैंने बताया है, आप रिपीट करें। सर तारिक कब से इसको खुद में गुम देख रहे थे, इसीलिए सारा सख्त नजरों से उसे देखते बोले। शाहज़े ने इन्हें देखा, ये तो गई। सामने बैठी लड़कियों ने सरगोशी में कहा, क्योंकि सर तारिक बहुत सख्त मिजाज के इंसान थे। सॉरी सर, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो संजीदगी से गोया हुई, वो गुस्से से उसे घूरने लगे। क्या मतलब है आपका? आपने ध्यान नहीं दिया? यहाँ कोई फिल्म चल रही है जो बार बार आप देख लेंगी। सर आप एक काम कर लें, जब आप पढ़ाने लगे तो वीडियो बना लिया करें ताकि हम जैसे स्टूडेंट को पढ़ने में आसानी हो। वो चेहरे पर मासूमियत तारी करती बोली। तारिक सर ने गुस्से से उसे देखा और बोर्ड मार्कर इसकी तरफ फेंका, जिसे बरवक्त शाहज़े ने हाथ चेहरे के आगे करते पकड़ा। सारी क्लास में खामोशी छाई थी। गेट आउट माई क्लास, वो चीखे। यही आप आराम से बोल, गेट आउट। वो धारे वो कंधे उचकाकर एक बुक उठाती बाहर को बढ़ी। कोई इंसानों वाली हरकत है तुम्हारे अंदर? आमना जो इसके अपार्टमेंट के बाहर खड़ी सब सुन रही थी, इसके पीछे आती बोली, है लेकिन तुम समझ नहीं पाओगी। क्यों? मैं क्यों नहीं समझ सकती? इसको समझने के लिए दिमाग की जरूरत है जो माशाल्लाह से आपके पास नहीं है। वो शरीर लहजे में गोया हुई और ज़बान दिखाते टेरेस की तरफ भागी। आमना को इसकी बात की समझ आई तो उसे लखबा से नवाजती इसके पीछे दौड़ी। रुक मिसली, रुक जा। इसके पीछे भागते वो ऊंची आवाज में चिल्लाते बोली, वैसे एक बात नाउ, तुम्हें भी क्लास से निकाला गया था ना, वो जो मेरे अपार्टमेंट की याद आई तुम्हें? हाँ। वो ठंडी हवा के पास से उड़ते बालों को चेहरे से हटाते मशकूक नजरों से उसे देखते बोली, टॉप फ्लोर पे वो मौजूद थी जहाँ कोई भी जी रूम मौजूद ना था। यार हमारा कसूर नहीं है, हमारे प्रोफेसर की गलती है। बंदा एक बड़ी सी LED क्लास में लगा दे जो बार बार रिपीट हो ताकि हमें समझ आ सके। वो जमीन पर बैठते बोली, लेकिन कुछ अजीब सी आवाज पर चौंकी। शायद कोई आ रहा था, लेकिन कौन? वो शाहज़े के साथ एक पिलर के पीछे हुई। जल्दी ले जाओ और बॉस को बोलो नाचीज इनको याद कर रहा है। वो बोले तो इन दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। ये आवाज तो इनके प्रिंसिपल की थी। आमना ने सर निकालते बाहर देखा जहाँ एक मोटा गेंडा आदमी लड़की को बाजू में लिए ऊपर जा रहा था, जहाँ से वो अब हेलीकॉप्टर ले उड़ने की आवाज आ रही थी। क्या प्रिंसिपल भी इस काम में मुलविस है? शामसे ने दिल में सोचा। कदमों की आवाज आहिस्ता आहिस्ता सुस्त पड़ने लगी और फिर खत्म हो गई। अच्छे से तसल्ली करने के बाद वो बाहर आई। ये सब क्या था? वो आदमी कहाँ ले गया टीना को? और सर ने जाने दिया। आमना ने परेशानी से माथा मसलते कहा, ओ तो लड़कियां गायब होती नहीं, करवाई जाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि प्रिंसिपल लड़कियां बेचता है और उफ ये फैलाई हुई कि लड़कियां भाग जाती हैं। उसने अफसोस से कहा, हमें पुलिस को बताना चाहिए। आमना ने कहा। शिंदो ने नफी में सर हिलाया। पुलिस भी इन्हीं लोगों के साथ होती है, हमें कुछ और करना होगा। मसलन क्या? बताऊंगी, अभी चलो निकलते हैं यहाँ से, इसने कहा और वहां से निकली। हम वो शख्सियत है जिसे गिराने में कई लोग मुंह के बल गिरे। सर हमने बहुत सी लड़कियों के पिक्चर्स क्लिक की है, ये रही वो पिक्चर। जो आपको पसंद आए हमें हुक्म करिएगा, हर एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़की आपके कदमों में हाजिर कर दी जाएगी। विची डॉन ने टेबल पे तस्वीरें रखते मुस्कुराकर सामने बैठे शख्स से कहा, जिसकी उम्र 28 साल थी। वो तस्वीरों में मौजूद लड़कियों का जायजा लेने लगा। एक तस्वीर पर रुका। वो काली आंखें, गुलाबी होंठ, वो मुस्कुराया। ये लड़की, नीली आंखें इस मासूम चेहरे और संजीदा तासर वाली हूर के चेहरे पर अटकी थी। अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। जी हजूर, कल तक ये लड़की आपके कदमों में होगी और खूबसूरत कली है। आप जानते हैं
ही है, क्या कीमत होगी इस आइटम पीस की? विजी ने जलपूसी लहजे में कहा। शट अप। गन उठाकर उसके मुंह पर मारते वो धारा। विजी अचानक होने वाली आफत से ना संभलते जमीन पर गिरा। हैरान परेशान होते वो इसको देखने लगा, जो गुस्से से सुर्ख हो चुका था। होठों से निकलते खून को साफ करते वो सर झुकाकर खड़ा हुआ। इज्जत से कबल इज्जत है वो तुम्हारे लिए, इज्जत से काबिले इज्जत है वो तुम्हारे लिए। जब भी इसका जिक्र हो तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी आंखों में इसके लिए सिर्फ इज्जत नजर आनी चाहिए, समझे? भूल जाओ कि इस लड़की को कभी देखा भी है तुमने। तस्वीर को अपने कोट में रखते सद लहजे में बोला। नीली आंखों में मिर्ची चुभने लगी थी। आज तक वो बहुत सी लड़कियों के करीब गया था, लेकिन किसी में ये एहसास, ये शिद्दत महसूस नहीं हुई थी जो इस लड़की को एक नजर देखकर महसूस हो रही थी। जी सर, आप फिक्र ही मत करें। मंजी ने सर झुलाते बिबरा का कहा। इसने हिंकार भरा और वापस से सोफे पर बैठा। माफिया गल का कुछ पता चला? वो इसको गमजनाक तीव्रों से घूरते सवाल गोया हुआ वजी गिड़गिड़ाया। जी सर, कल मुलाकात हुई थी उससे, लेकिन कोई भी सुराग हाथ नहीं लगा। वो अंधेरे में आई और इसी में ही गायब हो गई। उसने रट्टू तोते की तरह बताया। किसी काम के नहीं हो तुम। वो लड़की हमारे सारे काम बिगाड़ रही है और तुम लोग एक लड़की को पता नहीं करवा सके। लानत है तुम पे। वो वक्सी से भरा कांच का गिलास उसे मारते चीखा। वो सीधा बच्ची के सर में लगा। उसने होठ भीजे चीख रोकी। इस जलाद को चीखना पसंद नहीं था, और जो उसे नापसंद था वो कोई भी करता तो मौत के लिए तरसता। वो हालत कर देता था, ये जालिम दफा हो जाओ यहाँ से। वो इतनी जोर से दौड़ा कि वजी सर पर हाथ रखते बाहर को भागा। तुमसे मैं खुद मिलूंगा क्यूटी। वो ब्राउन बालों में हाथ फेरते मुस्कुराया। होठों पे उल्फ का नाम होता है, आंखों में छिलकता जाम होता है। तलवारों के वहाँ औकात क्या होगी जहाँ आंखों से कत्ले आम होता है। सर, कल एक और केस आया है, लेकिन काफी जांच पड़ताल के बाद भी कोई सबूत हाथ नहीं लगा। कांस्टेबल ने हाजिम से कहा, जो पहले ही सर पकड़े बैठा था। बहुत से केसेस आ चुके थे जिनके प्रूफ ना मिलने पर वो केस ही बंद कर देते। कुछ तो नहीं मिला। नहीं सर, बस ये चिट मिली है। कांस्टेबल ने चिट इसकी थमाई। हारिस ने उसे जाने का इशारा किया। माय डियर फ्यूचर हस्बैंड, परेशान हो? मैं तुम्हारी परेशानी दूर कर देती हूँ। ओके, तो आज तक जितने भी केसेस मैं तुम्हें प्रूफ नहीं मिले, ये सारे के सारे केसेस के पीछे मैं हूँ। फिकर तुम्हारी माफिया गर्ल्स। व्हाट द हेल। चिट पढ़ते इसका दिमाग घूमा। पहली बार मिली थी उसे ये चिट। वो गुस्से में बालों में हाथ फेरने लगा ताकि गुस्सा कुछ काम हो। सुकून न मिलने पर वो कैप और चाबियां उठाते बाहर निकला। भाई, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो सब ही उस वक्त रात का खाना खा रहे थे। हाजिम को परेशान देख अमन ने मीसम को इशारा करते कहा, ये तो तुम्हें ही मालूम होगा कि तुम क्या सोच रहे हो। उफ भाई, देखे हाजिम परेशान है, क्यों ना इसकी शादी करवा दे। मेरी नजर में एक लड़की है। अमन ने संजीदगी से मीसम को देखते कहा, जो उसे ही देख रहा था। कौन सी लड़की? हाँ, हाजिर ने परेशानी को साइड में रखते कहा, भाई फ्यूचर का सवाल था, भला कैसे ना बोलता। इन दोनों ने मुस्कुराहट दबाई। कंफर्म कर लो फिर बताऊंगा, लेकिन एक बात तो तय है, शादी उससे करेंगे जो 3 बहनें हो और जिनकी आपस में प्यार मोहब्बत हो। वो हंसकर बोला। हाजिम ने मुंह बनाते उसे घूरा। कमीने पहले कंफर्म तो सर ये फाइल। वो बात मुकम्मल करता इससे पहले ही गार्ड ने एक फाइल अमर के सामने की रखी। मीसम और हाजिम ने कुछ शिद्दत से उसे देखा कि कैसी फाइल, किस चीज की फाइल। ओके जाओ। उससे जाने का इशारा करते वो इनकी तरफ मुतवज्जो हुआ। ओहो, यूं तो ना देखे यार, ये उसी लड़की की इंफॉर्मेशन है। खुद को घूरते पाकर वो दांत दिखाते बोला, क्या मतलब, तुमने सच में लड़कियां ढूंढ ली? हाजिम ने हैरानी से पूछा तो अमर ने होठ दांतों में दबाते सर साबत पे हिलाया और फाइल खोली। ये आमना है जिससे मेरी एक टक्कर हुई थी। बेचारी वो तो सहम गई थी, लेकिन मैं तो इसकी नीली आंखों और क्यूट सी फेस को देख रहा था। खैर, इसकी मामा है नहीं और
اور بابا ہے شازم خان. یہ 3 بہنیں ہیں, آمنہ, شانزے اور جانا. اس نے آمنہ کی پکچر اپنے پاس رکھی. جانا اور شانزے کی پکچرز ان کے سامنے رکھتے کہا. میسم نے اسے گھورا. کتنا تیز تھا وہ. حازم نے میسم کے سامنے بڑی تصویر اٹھائی جو شانزے کی تھی. یار معصوم تو ہے, اور بتاؤ کچھ ان کے بارے میں. فائل دو. وہ فائل لیتے بولا, لیکن فائل دیکھ وہ ٹھٹکا. یہ تو وہی لڑکی ہے, یہاں بھی کتنی غرور ہے اس میں. جانا کی تصویر دیکھتے میسم بڑبڑایا, جس میں وہ غصے میں کچھ بول رہی تھی. اس کے گہرے ڈمپل تصویر میں واضح تھے. ابر کے کار کھڑے ہوئے. آپ جانتے ہیں اسے؟ کہاں ملی, کیسے ملی؟ اس نے سوالوں میں بوچھاڑ کر دی. میسم نے اسے بتایا کیسے ان کی برج پہ ملاقات ہوئی. اس کا ایٹیٹیوڈ, وہ کتنے میسنے ہو یار, ہم سے پہلے ہی لڑکی پسند کر لی اور ہمارے سامنے شریف بنے رہتے ہیں. اس نے خشکی سے منہ پھیلایا, شکوہ کیا. میسم ہلکی سی مسکراہٹ میں نفی میں سر ہلایا اور حازم کو دیکھا جو فائل کھنگال رہا تھا. کیا کر رہے ہو حازم؟ بھائی اس لڑکی کی ساری انفارمیشن غلط ہے, صرف فیملی کے علاوہ اور ساری انفارمیشن بلینڈ ہے. یا تو یہ کوئی گینگ میں شامل ہے یا پھر یہ ایجنٹ ہے. اس نے مشکوک نظروں سے فائل لیے دیکھتے کہا. میسم نے الجھ کر حازم کو دیکھا. امن نے سر پر ہاتھ مارا. رشتے والی لڑکیاں بھی نہ چھوڑنا تم. ماں کی رشتے والی کی نہیں ہے. کیا پتا جو تمہاری یونی سے لڑکیاں غائب ہو رہی ہو وہ یہی کر رہی ہو. میسم نے سوچتے ہوئے کہا. امن نے منہ بنایا. اسے اب غصہ آ رہا تھا. بھائی معصوم سی لڑکی ہے, آپ کیوں بال کی کھال نکال رہے ہیں؟ وہ تھوڑا غصے میں بولا تو حازم نے فائل رکھی اور تیکھی نظروں سے اسے گھورا. مجرم سے شادی کرو گے؟ ضروری نہیں کہ وہ مجرم ہو. آپ نے ہی تو کہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ ایجنٹ ہو. لیکن بس یار حازم, سب غلط ہی نہ سوچو. تمہاری والی ہوگی گینگسٹر, میری والی نہیں. وہ ہاتھ اٹھائے بولا اور پکچرز اور فائل اٹھاتے روم کی طرف بڑھا. لیکن جانا اور شانزے کی پکچر اٹھانا بھول گیا, یا شاید جان بوجھ کر رکھ گیا. بھائی کیا پتا, میں زیادہ سوچ رہا. حازم نے کہا. ہو سکتا ہے, تم ریلیکس ہو, اس کو میں دیکھ لوں گا, لیکن یہ طے ہے کہ شادی وہ کروا کر رہے گا. کہتے وہ ہنسا تو حازم نے پکچر اٹھاتے اپنے روم کی طرف بڑھا. ایک بار دیکھنے پہ ہی سارا سکون لے چکی ہو. اب تو تصویر موجود ہے, دن رات تمہیں دیکھوں گا تو تمہارا مرید بن جاؤں گا. تصویر میں اس سے مخاطب ہوا اور مسکرا کر سر جھٹکا. میم جے کے اندر ہی اندر کوئی ڈیل کر رہے ہیں. آپ کی انفارمیشن ہے کہ جے کے اس بار بہت بڑی ڈیل کرنے والا ہے. اس شخص نے اپنی خبری سے حاصل ہوئی ساری جانکاری اس کے گوش گزر کر دی, جو بلیک جینز ہوڈی میں ببلس ماسک سے چہرہ چھپائے اور ہاتھوں کو گلوز سے کور کیے لانگ بوٹس پہنے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھی تھی. اور کل وہ اپنے مال کی ڈلیوری کر رہا ہے. پیسہ کل شام میں ایک اٹالین مافیا کا آدمی لے آئے گا. وہ مزید بولا. گڈ. آئینہ اور تم چلو گے میرے ساتھ. آخر اس جے کے کو بھی پتا چلے کہ مافیا گل کیا چیز ہے. وہ سخت نظروں سے اسے دیکھتے دھیمے سے لہجے میں گویا ہوئی. وہ شخص سر ہاں میں ہلاتے واپس کو مڑا, لیکن جاتے جاتے پلٹا. سوچ لے, خطرہ ہو سکتا ہے, شاید انڈر ورلڈ کے لوگ بھی ہم سے الجھ جائیں. اس نے خبردار کیا. خطرے کی کھلاڑی ہے ہم. پیچھے سے آتے نفوس نے اس لڑکی کے پاس بیٹھتے کہا. وہ سر جھٹکتے باہر کو روانہ ہوا. شیشہ کہاں ہے؟ سوری, آئینہ کہاں ہے؟ اس کی سخت نظریں خود پر محسوس کی. وہ اپنا جملہ درست کرتے بولا, لیکن اس نے وہاں سے اٹھتے بیڈ کی جانب قدم بڑھائے. کوئی عزت ہی نہیں رہی ببو. وہ منہ بگاڑتے بولا اور موبائل نکال کر کسی کو کال لگائی, جو کچھ ہی منٹس میں ریویس کر لی گئی. کیا ہے ارسل, کیوں سر کھا رہے ہو؟ سامنے سے کوفت بھری لہجے میں پوچھا گیا تو اس نے منہ بگاڑا. تم کہاں ہو؟ اس کی بات کو اگنور کرتے سوال گویا ہوا. ہم یونی میں پرنسپل کے آفس میں موجود ہوں. میری کوئی ہیلپ چاہیے؟ ارسل نے مدد کرنی چاہی. اتنی مدد کرو کہ کوئی مدد نہیں کرو, اللہ کا واسطہ ہے یار. اس نے التجا کی تو ارسل نے ہنس کر کال کاٹی. سنیے, میں آیا ہے
سننے میں آیا ہے کہ آج کل تم اس لڑکی کے چکر میں ہو۔ حارث نے امن کے پاس آتے آمنہ کی طرف اشارہ کیا تو امن نے ابرویں اچکائی۔ بڑے کتے پال رکھے ہیں تم نے، ہر بات سونگ لیتے ہیں، تمہاری چال پرسی کرتے رہتے ہیں۔ خیر، جو تم نے سنا ہے وہ بالکل غلط ہے، اس بار تمہارے کتوں نے غلط بیان بتایا ہے تمہیں۔ امن سالار کسی کے چکروں میں نہیں پڑتا اور نفس نازک کی تو امن ہمیشہ دل سے عزت کرتا ہے۔ امن نے ٹکا سا جواب دیا تو حارث اتنی بے عزتی کہ اس کو کتوں سے مشابہت دے دی، وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے چلا گیا۔ امن، یار واقعی ایسا کچھ نہیں کیا؟ اس کے دوست نے پوچھا تو امن نے آمنہ کو دیکھا، ایک گہری مسکراہٹ نے اس کو لبوں کو چھوا۔ کچھ تو ہے یار، لیکن یوں سب کے سامنے اس کا اپنا بتا کر اس کا کردار مشکوک نہیں کروانا چاہتا میں۔ کچھ دن میں جب وہ میری ہوگی تو پوری یونی میں اعلان کروں گا کہ وہ میری ہے، صرف اور صرف میری۔ خود پہ نظریں محسوس کر کے آمنہ نے ارد گرد دیکھا، امن کو اپنی جانب پا کر اس نے منہ ٹیڑھا کیا اور شمزے سے باتوں میں لگی۔ ابھی وہ باتوں میں لگے تھے کہ یونی کا گیٹ کراس کر کے آتی بلیک چمچماتی پراڈو کی ساری لڑکیاں اس جانب متوجہ ہوئی۔ لڑکے بھی تشویش سے آگے آئے، پیچھے موجود گاڑیوں میں سے گارڈز نے اتر کر گاڑی کو کور کیا۔ ایک گارڈ نے کار کا ڈور کھولا۔ اتنی گاڑیاں، کوئی بہت ہی ہینڈسم بندہ ہونا ہے، شانزے نے آنکھ دبا کر کہا۔ آمنہ ہنسی جانا سر جھٹکتی وہاں سے جانے لگی، لیکن گاڑی سے اترتے شخص کو دیکھ کر اس کا کل صبح والا مناظر یاد آیا۔ نہ غصہ کیا اس نے، نہ محبت کی بات ہوئی۔ عجیب تھا وہ شخص جس سے ملاقات ہوئی۔ بلیک پینٹ کوٹ، ہاتھ میں چمکتی برینڈ واچ، برینڈ شوز، گلاسز لگائے، بالوں کو ماتھے پر بکھیرے وہ قدم بقدم چلتے، سب لڑکیوں کے دل اپنے پاؤں تلے مسل رہا تھا۔ اس کو دیکھ لڑکوں نے جلن سے منہ بنایا۔ اف، کتنا ہینڈسم ہے یار، امن سالار کا بڑا بھائی ہے یار، لڑکیوں کے منہ سے نکلا۔ وہ سیدھا پرنسپل کی طرف گیا جو پھول لیے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ ویلکم مسٹر میسن سالار، انہوں نے لہجے میں شہد کی مٹھاس لیے کہا۔ میسن کی بجائے گارڈ نے وہ پھول پکڑے۔ مٹھاس دیکھو کمینے کے لہجے میں، لیکن فکر نہ کر جانی، اس فرول پارٹی میں تیری موت طے ہے۔ وہاں موجود ایک شخص نے دل میں سوچا، ہے بھائی آئے ہیں سب کو۔ امن نے ساری لڑکیوں کو اپنے بھائی پر نظر جمائے دیکھا، وہ بھاگ کر اس کے گلے لگتا بولا، جلدی سے اندر جاؤ ورنہ یہ لڑکیاں آپ پر جادو ٹونا کر دیں گی۔ اس کے کان میں سرگوشی نما کہا اور مسکرا کر پیچھے ہٹا۔ میسن نے سائڈ اسمائل سے اسے دیکھا اور پرنسپل کے ساتھ آفس کی طرف بڑھا، لیکن جانا کو دیکھ کر رکا جو کوفت بھری نظروں سے اسے اور وہاں موجود ہر لڑکی کو گھور رہی تھی۔ اف، یہ لڑکی کیا چیز ہے یار، اس کے دل میں ہلچل ہوئی۔ دیدار محبوب بعد میں کر لیجیے گا میسن صاحب، کسی نے کہا۔ میسن نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن سب ہی اس سے کافی فاصلے پر تھے۔ تو وہ آواز کس کی تھی؟ وہ سر جھٹکتا اندر بڑھا۔ اف، کتنا سویٹ ہے یار، اسمائل کتنی پیاری ہے بیبی کی، امن کے پیچھے کھڑی لڑکی نے کہا۔ او ہیلو اسمائل کی بچی، جا کر کسی اور پہ فلٹ جھاڑو، یا اتنی لپا پوتی کے بعد بھی کوئی گھاس نہیں ڈالتا۔ وہ اس کے میک اپ سے لڑے چہرے کو دیکھتے چڑھ کر بولا۔ وہ لڑکی اس کو دل میں گالیوں سے نوازتی جل کر وہاں سے ہٹی۔ ہر طرف کچرا ہی کچرا تھا اور ناقابل برداشت بدبو، وہاں کھڑے رہنا محال تھا۔ وہیں کچھ لوگ ماسک لگائے، دن کے جالے میں وہ لوگ کچھ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ رات کو ہی یہ مال ان کے پاس پہنچ جانا چاہیے، وہ کیونکہ آج کل مافیا گل سب کے کام بگاڑ رہی ہے۔ اس بار کوئی بھی غلطی سے بھی غلطی کی گنجائش نہ ہو، ورنہ جے کے نے ہمیں زندہ دفن کر دینا ہے۔ مال لوڈ کرتے وہ اپنے آدمی سے بولا، جو جی سر کہتے ٹرک کو کچرے والی جگہ پر کھڑا کر کے اس پر کچرا ڈال کر ٹرک کو چھپا رہے تھے۔ سب ٹرک چھپا کر وہ سب وہاں سے بے فکر ہو کر نکلے کہ کچرے میں کون ڈھونڈے گا۔ آنکھ جاتے ہی وہ دو لڑکے وہاں آئے اور ٹرک سے سارا مال اپنے ٹریس میں لوڈ کرنے لگے۔ ڈان، اس بار تو مافیا گل کی شاباشی لے کر رہوں گا۔
पहले ने माल दूसरे ट्रक में डालते फख्र से सीना चौड़ा करते कहा तो दूसरे ने मुस्कुराहट दबाई। ख्याल से हर बार की तरह ऐसा ना हो कि शाबाशी लेने जाओ और जूते खा कर आओ। हर बार ऐसा नहीं होता, इसने ढिठाई से कहा। और 1 घंटे बाद सारा ट्रक पहले जैसा करते वहां से हंस कर निकले, लेकिन एक निशानी छोड़ के जो हर जगह छोड़ा करते थे। अक्सर वो हो जाता है जो हमने सोचा तक नहीं होता, क्योंकि ना तो दूसरों की सोच हमारे जैसी होती है और ना हम खुद किस्मत लिख या बदल सकते हैं। मीसम साहब, कल हमारी यूनी में पार्टी है और हम चाहते हैं आप बतौर चीफ गेस्ट यहाँ तशरीफ लाएं। आपके आने से महफिल में जान आ जाएगी। प्रिंसिपल ने मुस्कुराकर कहा। मीसम ने ग्लासेस उतार कर टेबल पर रखे। ये यहाँ मेरा क्या काम, हमने सभी बिजनेसमैन को मदऊ किया है, लेकिन आप हमारे चीफ गेस्ट होंगे तो स्पेशली आपसे गुजारिश है कि आप कल जरूर आइएगा। उन्होंने इल्तिजा की तो मीसम ने अमन की बात याद करते सहाबत में सर हिलाया और ग्लासेस लगाते उठ खड़ा हुआ। अल्लाह हाफिज, कल मुलाकात होती है, प्रिंसिपल ने कहा और मीसम ने सर हिलाते बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। वाह, सो हैंडसम, शानजे ने मीसम को देखते कहा। शादी करनी है इससे? जाना ने संजीदगी से पूछा तो वो दोनों हैरान होकर इसकी तरफ मुड़ी। खुशी थी कि पहली बार उसने खुद बात की, लेकिन पर शादी की बात जून से की मतलब क्या था? नहीं, भाई बनाना है। नहीं तो जब कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो इसकी तारीफ करके तुम्हें कोई अवार्ड तो मिलेगा नहीं। हाँ, लेकिन गुनाहों में मजीद इजाफा हो जाएगा, और अगर उसने सुन लिया होता तो इसकी सोच तुम्हारे लिए क्या होती ये मुझसे बेहतर जानती हो तुम। रोज संजीदगी से गोया हुई शांति ने शर्मिंदगी से सर झुकाया। बेहतर है इस शख्स पर ये कमेंट पास करना जो तुम्हारा हो। किसी भी आरे गरे की इतनी मत दो कि तुम इसकी तारीफ करो और वो बदले में तुम्हें बेइज्जती मिले। वो कहती वहां से चलती बनी। बात सही थी शाहजो, आमना ने इसकी तस्दीक की। शानजी ने सर हाँ में हिलाया। वो वाह क्या बात है। अमन जिसका वहां से गुजरा हुआ था जाना की बात सुन वो उसे सराहे बगैर ना रह सका और सीटी बजाते गेट की जानिब बढ़ा। उफ, शिद्दत से इंतजार है कल का आपसे मिलने का। रात है कि कट ही नहीं रही। वो आसमान में मौजूद पूरे आबोताब से चमकते चांद को देखकर गोया हुआ इसका बस चलता तो रात में ही इसके पास पहुंच जाता। इंतजार था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। वो खुशी के मारे इसकी आंखों से नींद ही उड़ गई थी। सो जाओ हिशाम मेरे बच्चे, रूम में आते इसके बाबा ने कहा। वो मुस्कुराया, इनकी तरफ मुड़ा। माशाल्लाह, खुशी से नमकते चेहरे को देख वो बेसाख बोले। वो इनके गले लगा। पापा, नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं? वो हंसकर बोला तो आलम मुस्कुराए। जब इश्क हो तो नींद अपने आप उड़ जाती है। मेरा बच्चा किसके इश्क में गिरफ्तार हुआ है? इसकी खुशी और गहरी मुस्कुराहट को परखते वो इसके बाल बखेरे सवाल गोवा हुए तो हिशाम साख्त हुआ। क्या उसे इश्क हो चुका था? पहली नजर का इश्क। इसके दिल की धड़कन तेज होती इसकी बात की यकीन दहानी करवा गई कि एहशाम आलिम शाह को इस काली आंखों वाली से इश्क है। क्या राज नाज हो रही है बाप बेटे के दरमियान। भारी जेवरों से लड़ी है शाम की माँ खानम शाह से वहां आते पूछा तो आलम ने बाजू के घेरे में लिया। आपके बेटे इश्क की पहली सीढ़ी पे कदम रख चुके हैं, अब आप तशवीश करें कि कौन है और कैसी है हमारी शाह की पसंद। वो हिशाम को कान से पकड़कर इनके हवाले करते बोले तो खानम ने बेयकीनी से हिशाम को देखा जो मासूमियत से सर पर हाथ फेरते मुस्कुरा दिया। हाय मेरा पुत्र, कौन सी लड़की है बताओ ताकि हम इसके घर रिश्ता लेकर जा सके। खानम ने इसका माथा चूमते बेताबी से पूछा तो आलिम शाह मुस्कुराकर वहां से धीरे धीरे से निकले डेरे की तरफ निकले और हिशाम खानम के ना खत्म होने वाले सवालों में फंसा कर रह गया। ये थे आलम शाह और इनकी ज़ौजा खानम और इनकी एक इकलौती औलाद हिशाम शाह, नहायती मगरूर बिगड़ा शहजादा।
6 فٹ سے نکلتا قد، بھورے ہم وقت ماتھے پر بکھرے رہنے والے سلکی بال، خوبصورت سی کالی آنکھیں، مغرور ناک، گلابی لب، ہلکی بھوری شیو، وہ حسن کا شاہکار تھا، انڈر ورلڈ کا جانا بچانا ڈان بھی تھا۔ آسمان میں موجود پورے چاند کے گرد ٹمٹماتے تارے، صاف شفاف دریا کا پانی اور تیز چلتی ہوائیں، ایک پل کو لگتا کہ چاند بالکل قریب ہے، دریا بھی چاند کا عکس نظر آ رہا ہے۔ دریا کے کنارے پہ چلتے تیز ہوا کے سبب اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے۔ وائٹ گھٹنوں تک آتی جینز اور بلو شارٹ سلیو لیس شرٹ میں وہ ننگے پاؤں پورے چاند میں کھوئی آگے دریا میں چلتی جا رہی تھی کہ پانی اس کی تھوڑی کو چھونے لگا تھا کہ اس کا تسلسل ٹوٹا، کوئی تیزی سے اسے اپنے ساتھ کھینچتے باہر دریا کنارے جا رہا تھا۔ لڑکی تم پاگل ہو! کنارے پہ اس کا ہاتھ چھوڑتے میسم نے گھور کر اسے دیکھا، وہ یہاں موڈ بحال کرنے آیا تھا لیکن کسی لڑکی کنارے پر اس کا ہاتھ چھوڑتے میسم نے گھور کر اسے دیکھا، وہ یہاں موڈ بحال کرنے آیا تھا لیکن کسی لڑکی کو یوں دریا میں جاتے دیکھ پہلے تو اس نے سر جھٹکا لیکن پھر غور سے دیکھا تو معلوم ہوا وہ لڑکی کوئی اور نہیں جانا شازم خان ہے۔ وہ تیزی سے دریا کی طرف بھاگا۔ میں پاگل ہوں یا نہ ہوں تمہیں اس سے فرق نہیں پڑنا چاہیے، اور آئندہ ٹچ کیا تو ہاتھ توڑ دوں گی، سمجھے؟ وہ غصے سے سرخ چہرہ لیے بولی، اپنا بازو پہ ابھی تک جلن محسوس ہو رہی تھی اس کے پکڑنے پر۔ اگر میں نہ بچاتا تو اب تک مر چکی ہوتی تم، بجائے تھینکس کہنے کے تم میری ہی گلے پڑ رہی ہو۔ وہ غصے سے ہونٹ بھیجے بولا، ورنہ دل تو کر رہا تھا ایک لگا دے اس پاگل لڑکی کو جو جب سے ملی تھی، یا تو اپنے ڈمپلز دکھا کر ساخت کر دیتی یا یوں ایٹیٹیوڈ دکھا کر دماغ رتی میں مر جاتی تو تمہارا کچھ نہ جاتا۔ میں نے نہیں کہا تھا کہ فالتو کی ہیرو گیری کرو میرے سامنے، وہ ٹکر سے جواب دیتی رخ موڑتی چلنے لگی۔ میسم نے گھور کر اس کی پشت کو دیکھا لیکن اس کی حرکت پر سپکاتے نظریں چرا گیا۔ جس نے بالوں کو اونچا جوڑے میں باندھ دیا تھا، جس سے اس کی نازک دودھیال کمر نیلے رنگ اور چاند کی چاندنی میں دھمک رہی تھی۔ عجیب لڑکی ہے، اب اتنا ایٹیٹیوڈ اور کتنی ہاں سے جواب ہے، جانے مجھے کیا ہو جاتا ہے اس کے سامنے۔ اس کو گاڑی میں بیٹھتا دیکھ وہ اپنی گاڑی کی طرف بڑھا لیکن ریت پہ کچھ چمکتی چیز دیکھ رکا، اور یہ اس لڑکی کی چین رہ گئی۔ گولڈن کی پتلی سی زنجیر میں ایک نفیس سا دل بنا ہوا تھا۔ اس نے چین اٹھاتے دل میں سوچا، میں دے آؤں کیا؟ نہیں، میں کیوں جاؤں، خود ہی مانگے گی تو دوں گا۔ وہ دل میں اپنے ہی سوالوں کے جواب دے رہا تھا لیکن وہ پریشان ہوگی۔ کون ہے یہ مافیا گرل؟ بول! کانسٹیبل نے مار کر اسے ادمویا کرتے کہا لیکن بدلے میں اسے ہنستے دیکھ وہ ہنٹر پھینکتے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ جیل کا مناظر تھا جہاں ایک لڑکے کے پاؤں کو رسی سے باندھ کر الٹا لٹکایا گیا تھا، ڈنڈوں کے بعد ہنٹر سے مارا جا رہا تھا، اتنا کہ اس کے جسم میں جگہ جگہ سے خون بہتے اس کے ہاتھوں سے زمین پر قطرہ قطرہ بہہ رہا تھا۔ گہرے زخم بن چکے تھے لیکن وہ لڑکا کچھ بتانے کو تیار ہی نہ تھا۔ بتا دو کہاں ہے مافیا گرل ورنہ مر جاؤ گے، کانسٹیبل نے اس کے خون میں لت پت بالوں کو دبوچے کہا۔ موت دینے والا تو کون ہوتا ہے بے سالے؟ موت تو میرا خدا دیتا ہے، زندگی موت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ موت سے ڈر نہیں لگتا مجھے۔ خون سے بھری آنکھوں کو نیم واک کیے وہ رک کر بولا۔ کانسٹیبل نے افسوس سے اسے دیکھا۔ سب کہتے ہیں وہ موت سے نہیں ڈرتے، جب موت سر پر آتی ہے تو اس کی جان لبوں پر آ جاتی ہے۔ حازم نے اندر آتے طنز کیا، وہ سب ہیں ہم تھوڑی ہائے۔ اس کا لہجہ تمسخر بھرا تھا۔ حازم نے ہونٹ بھیجے ایک زوردار پنچ اس کے پیٹ میں مارا کہ اس کے منہ سے خون نکلا لیکن وہ لڑکا ڈھیٹ بنا ہنسنے لگا۔ دیکھو جتنا پیسہ کہو گے تمہیں دوں گا، بس اس لڑکی کا پتہ بتا دو یا صرف نام بتا دو، میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ اب کی بار وہ نرمی سے بولا تو اس لڑکے کا بلند کہہ کر گونجا۔ کانسٹیبل اور حازم نے حیرانی سے اسے دیکھا، اتنی مار کھانے کے بعد بھی وہ ہنس رہا تھا۔ کان لاؤ، وہ نیم واک آنکھوں سے اسے اپنے قریب آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ حازم کان اس کے منہ کے قریب لایا۔
غداری میرے خون میں شامل نہیں. اگر میں چاہوں تو ابھی یہاں سے بھاگ جاؤں. تم کیا تمہارے یہ 2 ٹکے کے پولیس والے بھی مجھے روک نہیں سکتے. میرا کام ہو گیا. آج ہی میں بھاگ یہاں سے رہا ہو جاؤں گا. جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لے. ایس پی متسخرہ لہجے میں گویا ہوا حازم نے اس کی آنکھیں لہو رنگ ہوئی. غصے سے ہاتھ کی نسیں ابھرنے لگی. اس نے ہنٹر لیا اور دیر پر دیر اس کے جسم پر ضربے لگاتے اسے ادمویا کر چکا تھا. جان تھا ایس پی کے اس کے ایک ایک زخم کا حساب لیا جائے گا اس سے. وہ عزیز جان تھا مافیا گرلز کا. 12 بجے کا ٹائم تھا. سب سکون کی نیند سو رہے تھے. 12 بجے کا ٹائم تھا. سب کی سکون کی نیند سو رہے تھے. لیکن شہر سے کافی دور قدر سنسان سے علاقے میں اس روشنیوں سے چمکاتے کلب میں اس وقت بے حیائی چھائی تھی. ہر کوئی نشے میں دھت اپنے ایک دوسرے کو بازوؤں میں جھول رہے تھے. کوئی ڈرنک کر رہا تھا تو کوئی ڈانس کر رہا تھا. کلب سے نکلتی وہ اندھیری رات کے اندھیرے میں وہ بلیک اسکرٹ پہنے ہاتھوں میں ہائی ہیل پکڑے وہ نشے میں دھت کبھی جہاں گرتی کبھی وہاں. ہے بیبی یہاں آؤ میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دوں. اس کو اکیلا دیکھ. وہ لڑکا اس کے پیچھے آتے آنکھوں میں ہوش لیے اس کو وجود کو دیکھتے بولا تم مجھے گھر چھوڑو گے؟ میرا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے. ایک ہاتھ پہ ہیل دوسرے کو گال پر رکھ کر لکھڑا کر چلتی. وہ کلب سے تھوڑا دور تھے. میں تمہیں اپنے گھر لے جاؤں گا. ایک بار میرے ساتھ تو آؤ جانی. وہ اس کے بالوں کو غلیظ ہاتھوں سے چھونے لگا لیکن اس سے پہلے وہ اس کو چھوتے اس لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بروڑ کر اس کے منہ میں کپڑا گھسایا اور دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر پیچھے کی طرف باندھا. وہ آدمی دیدے پھاڑے بے بسی سے مچلنے لگا. تمہارے گھر کا مجھے پتہ نہیں تو چلو تمہاری خاطر توازن کرتے ہیں. وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی تو وہ آدمی بھاگنے لگا کہ اس نے بالوں سے چاقو نکالتے اس کی ٹانگ پر مارا. وہ آدمی چیخا لیکن اس کی چیخ کپڑے کے پیچھے دب گئی. چاقو کی دھار اتنی تیز تھی کہ اس لڑکے کا گوشت لٹک کر اس کی ٹانگ کے ہڈی واضح کرنے لگا. اب کہاں؟ اب ناممکن ہے بچنا. اب مافیا گرل کے ہاتھ لگے ہو. وہ اس کو گھورتے بولی اور اس کو ٹانگ سے گھسیٹ کر اپنی گاڑی کے پاس لے جانے لگی. میرا کام مکمل ہوا. کان میں لگے آلے میں بولی اور مڑ کر لڑکے کو دیکھا جو لڑکا ہوش حواس سے بیگانہ ہو چکا تھا. آمنہ آپ میٹنگ اٹینڈ کرنے جاؤ گی. بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے. شاذم نے آمنہ کو دیکھتے کہا جو بو برائے شانزے کو دیکھنے لگی. شانزے نے جانا کو معصومیت سے دیکھا. یونی میں پارٹی ہے. ان دونوں نے ڈانسنگ میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. انہیں ریلیسنگ کرنی ہے سو میں چلی جاؤں. جانا نے شاذم کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا. آمنہ نے اٹھ کر اسے زور سے کس کر دی. جانا نے گال پر ہاتھ رکھ کے شوق سی حالت میں اسے دیکھا. شاذم ہنسے بیٹی کی تاثر دیکھ کر. اوہ سو کیوٹ. شانزے اس کے دوسرے گال کو کھینچتی پیار سے بولی. جانا کو اپنے گال پر تپش محسوس ہونے لگی تھی. اس کے گلابی گال سرخ انارہ بن چکے تھے. دور ہٹو چھچوری. اس کو دور ہٹاتے وہ بڑبڑائی حال میں تینوں کو کہکا گونجا. جانا شانزے کو خفکی سے گھورتی اوپر کمرے کی طرف چل دی. تمہاری ماں بھی ایسی تھی. جب غصہ ہوتی سیدھا روم میں بند ہو جاتی تھی. ہنستے ہوئے بے دہانی میں شاذم کے منہ سے نکلا. شانزے اور آمنہ نے چونک کر انہیں دیکھا. کتنے سالوں بعد ان کی ماں کا ذکر ہوا تھا اس گھر میں. ان کا اپنی طرف دیکھتا پا کر شاذم کو اپنی بات کا احساس ہوا. جاؤ تم لوگ ریڈی ہو جاؤ. میری طبیعت خراب ہے. مجھے ریسٹ کرنا ہے. وہ سنجیدگی سے گویا ہوئے اور اٹھ کر جانے لگے لیکن آمنہ کہیں بات نے ان کے قدم روکے. کب تک چھپائیں گے بابا؟ اب ہم بچے نہیں ہیں کہ آپ بات بدلیں گے اور ہمیں پتہ نہیں چلے گا. ایک نہ ایک دن تو جان کر ہی رہیں گے کہ آخر کیا وجہ تھی جو ماما ہمیں چھوڑ کر کہاں گئی اور کیوں گئی. ہمارا کیا قصور تھا جو چند سال کی بچیوں سے ماں کا پیار چھین لیا انہوں نے. اور آپ نے کبھی ان کا نام لینا بھی ضروری نہ سمجھا. انجانے ماضی میں ایسا کیا ہوا ہے جو میری بہن کی زندگی پر اثر انداز ہو گیا تھا. اس کی بات پر شاذم جھٹکے سے اڑی رنگت سے ان کا چہرہ تکنے لگے. کیا ان کی بیٹی کی خاموشی کی وجہ وہ خود تھے؟ سوچ کر ان کے دل میں ہول اٹھنے لگا تھا. آمنہ جاؤ اور جا کر
तैयार हो जाओ, आज तुम लोगों को मैं छोड़ने जाऊंगा। वो सुर्ख होती आंखों और उड़ी रंगत से हाथों की मुट्ठियां भीजे जब से गोया हुए लातदा सोचों ने इन्हें आन घेरा। बाबा शांति ने इनकी खराब होती हालत देख फौरन पुकारा, लेकिन वो इनको नजरअंदाज करते रूप में बंद हुए। चलो शांति, आपने शांति को कहा। रूम में जाते जूरी जाने के लिए रेडी हुए। आपकी इस बिगड़ती हालत ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया है डैड। कुछ तो बहुत गलत है, और वो क्या है ये सब हमें भी मालूम करना पड़ेगा। सीढ़ियों पे खड़ी जाना माथा मसलते दिल में सोचा और ग्लासेस लगाती बाहर को बढ़ी। अब भाई सच में इतनी अच्छी बात की जाना ने, अमेजिंग, बिल्कुल आप जैसी है वो सड़ियल अकड़ू। गर्दन पे हाथ महसूस होता तो इसकी जबान को ब्रेक लगी, और हाँ होंठ दांतों तले दबाए इसने चोर नजरों से मीसम को देखा जो इसके गोहरे अफशियां सुनकर उसे घूर रहा था। तो क्या हुआ मैं सड़ियल अकड़ू, और वो भी और भी बताओ कुछ। मीसम ने उसे घूरते हुए पूछा तो अमन ने फीकी हंसी हंसते गर्दन इसकी घुमाई और इख्तियार थोड़ा दूर खिसक कर बैठा। मीसम इसकी हरकतें देख रहा था। हाँ तो मैं कह रहा था कि आप किसी कड़वे करेले से काम नहीं है, लेकिन वो जो भाभी है ना, इनके सामने क्यों आपकी जबान नहीं खुलती। मैंने अपने एजेंट से सुना है कि आप कल रात को बीच पर थे। उसने हंसकर कहते मशकूक नजरों से उसे देखा तो मीसम गड़बड़ाया। ये लड़का हमेशा इसके बारे में सब जान लेता था। अल्लाह जाने इसके कौन से ऐसे एजेंट थे। भाई तेरी भाभी बहुत गुस्से वाली है, बस वही खत्म करने गया था। उसने बात बदलते कहा तो अमन ने मुंह बनाया। भाई वो बहुत अच्छी है, आपने ही कुछ कहा होना है, वरना वो तो गुस्सा नहीं करती। अमन ज्यादा इसके चमचे ना बनो, अभी तो वो तुम्हारी भाभी भी नहीं, पहले ही इसकी चमचागिरी शुरू कर दी तुमने। और अगर वो अच्छी है तो इसमें मेरा क्या कसूर जो तुम यूं मेरे पीछे पड़े हो। मुझे मीटिंग में जाना है, सो हटो अब। वो इसको एक साइड पर करते बोला और कोट उठाकर ऑफिस से बाहर निकल गया। अमन ने मुंह खोलते उसे देखा, मतलब वो फजूल बोल रहा था। किसी को मेरी कदर ही नहीं, मैं पार्टी में अकेला नहीं जाऊंगा, हाजी को लेकर जाता हूँ। वह पैर पटकता बोला और उठकर हाजिम की रूम की तरफ निकल गया।